ഹലോ ഗായ്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ ലീഗൽ ലെക്ചേഴ്സ്. കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പബ്ലിക് ന്യൂസൻസ് എന്ന പാർട്ടിലെ സെക്ഷൻ 270 വ്യക്തമായി പഠിച്ചാണ്. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് അതിനോടനുബന്ധിച്ച് ബാക്കി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സെക്ഷൻസ് കൂടി ഡീൽ ചെയ്യാം. ചാപ്റ്റർ 15 സെക്ഷൻ 272 to 97 are defined of offense affecting the public health, safety, convenience, decency and morals. Important sections. Section 271 negligence act likely to spread infections of disease dangerous to life. Section 272 malignant act likely to spread infection of disease dangerous to life. Section 274 altering of food or drink intended for sale. Section 275 sales of nauseous food or drink. Section 276 alteration of drugs. Section 281 rash driving or riding on a public way. 285 danger or obstruction in public way or line of navigation. Section 291 negligent conduct with respect to animal. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മൾ സെക്ഷൻ 271 മുതൽ 291 വരെയുള്ള മാറ്റേഴ്സ് ആണ് ഡീൽ ചെയ്യുന്നത്. സെക്ഷൻ 271 negligent act likely to spread infections of disease dangerous to life. Whoever unlawfully or negligently does any act which is and which he knows or has reason to believe to be likely to spread the infection of any disease dangerous to life shall be punished with imprisonment of either discretion for a term which may extend to 6 months or with fine or with both. സെക്ഷൻ 271 പ്രകാരം ഒരു വ്യക്തി നെഗ്ലിജൻ്റ്ലി അല്ലെങ്കിൽ അൺലോഫുള്ളി അദ്ദേഹത്തിന് അറിവുകൂടെയോ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം റീസൺ ടു ബിലീവ് എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഇൻഫെക്ഷസ് ഡിസീസ് സ്പ്രെഡ് ആവുന്ന തരത്തിലുള്ള എന്തെങ്കിലും ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ള വൈറസോ എന്തെങ്കിലും സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇൻഫെക്ഷനോ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് 6 months ഇംപ്രിസൺമെൻറ്റും അതുപോലെ ഫൈനും അല്ലെങ്കിൽ ഫൈനും ഇംപ്രിസൺമെൻറ്റും നൽകാവുന്നതാണ് പനിഷ്മെൻ്റായി. 272 malignant act likely to spread infections of disease dangerous to life. Whoever malignantly does any act which is and which he knows or has reason to believe to be likely to spread infections of any disease dangerous to life shall be punished with imprisonment of either discretion for a term which may extend to 2 years or with fine or with both. സെക്ഷൻ 272 പ്രകാരം ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തി ഒരു മാരകമായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ആക്ട് ചെയ്യണം, അതിലൂടെ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഇൻഫെക്ഷസ് ഡിസീസ് അത് ഡേഞ്ചറസ് ടു ലൈഫ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് 2 years വരെ ഇംപ്രിസൺമെൻറ്റും അതുപോലെ ഫൈനും അല്ലെങ്കിൽ ഫൈനും ഇംപ്രിസൺമെൻറ്റും നൽകാവുന്നതാണ്. Section 274 alteration of food or drink intended for sale. Whoever alters any article of food or drink so as to make such article noxious as food or drink, intending to sell such article as food or drink, or knowing it to be likely that the same will be sold as food or drink, shall be punished with imprisonment for either discretion for a term which may extend to 6 months or with fine which may extend to 5,000 rupees or with both. സെക്ഷൻ 274 പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തി സെയിൽ ചെയ്യാവുന്ന ഫുഡ് ഓർ ഡ്രിങ്ക് എന്നീ വസ്തുക്കളിൽ ഏതെങ്കിലും നോഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ആർട്ടിക്കിൾസ് മിക്സ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് നൽകാവുന്ന പനിഷ്മെന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ 6 months വരെ ഇംപ്രിസൺമെന്റും ഫൈനായിട്ട് 5,000 rupees അല്ലെങ്കിൽ ഇംപ്രിസൺമെന്റും ഫൈനും രണ്ടും നൽകാവുന്നതാണ്. സെയിൽ ഓഫ് നോഷ്യസ് ഫുഡ് ഓർ ഡ്രിങ്ക്. സെക്ഷൻ 275 whoever sell or offers or exposes for sale as food or drink any article which has been rendered or has become nauseous or is in a state unfit for food or drink, knowing or having reason to believe that the same nauseous as food or drink shall be punished with imprisonment for either discretion for a term which may extend to 6 months or with fine which may extend to 5,000 rupees or with both. സെക്ഷൻ 275 പ്രകാരം ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തി അദ്ദേഹത്തിന്റെ പൂർണ്ണ അറിവോടുകൂടി ഇത്തരത്തിൽ ആൾട്രേഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫുഡ് ഓർ ഡ്രിങ്ക് വന്ന് സെയിൽ ചെയ്യാൻ തയ്യാറാവുകയാണെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള വ്യക്തികൾക്ക്
6 months വരെ ഇംപ്രിസൺമെന്റും ഫൈനും വിച്ച് മേ എക്സ്റ്റെൻഡ് ടു 5,000 rupees അല്ലെങ്കിൽ ഫൈനും ഇംപ്രിസൺമെന്റും നൽകാവുന്നതാണ്. സെക്ഷൻ 276 Alteration of drugs. Whoever alterates any drug or medical preparation in such a manner as to lessen the efficiency or change the operation of such drugs or medical preparation or to make it nauseous, intending that it shall be sold or used for, or knowing it to be likely that it will be sold or used for any medical purpose, as if it had not undergone such alteration, shall be punished with imprisonment of either discretion for a term which may extend to 1 year, or with fine which may extend to 5,000 rupees, or with both. സെക്ഷൻ 276 പ്രകാരം ആൾട്രേഷൻ ഓഫ് ഡ്രഗ്സ്. ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തി എനി ഡ്രഗ്സ് ഓർ മെഡിക്കൽ പ്രിപ്പറേഷന് യൂസ് ചെയ്യാവുന്ന എന്തെങ്കിലും വസ്തുവിൽ അതിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി കുറയ്ക്കുന്ന രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ കംപ്ലീറ്റ് ആയി മാറ്റിക്കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ആൾട്രേഷൻ നടത്തുകയാണ്, അത് നോക്ഷ്യസ് ആയിട്ട് മാറുകയാണ് അത്തരത്തിലുള്ള ഡ്രഗ് അല്ലെങ്കിൽ മെഡിക്കൽ പേർപ്പസിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന വസ്തു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് 1 year വരെ ഇംപ്രിസൺമെൻറ്റും അതുപോലെ 5,000 rupees ഫൈൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫൈനും ഇംപ്രിസൺമെൻറ്റും നൽകാവുന്നതാണ്. Section 281 Rash driving or riding on a public way. Whoever drives any vehicle or rides on any public way in manner so rash or negligence as to endanger human life or to be likely to cause hurt or injury to any other person shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 6 months, or with fine which may extend to 1,000 rupees, or with both. ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തി റാഷൻ നെഗ്ലിജൻ്റ്ലി വാഹനം ഓടിക്കുകയോ അതുപോലെ തന്നെ പബ്ലിക് റോഡിലൂടെ പബ്ലിക്കിന് എൻഡേഞ്ചർ സംഭവിക്കുന്ന തരത്തിൽ വാഹനം ഓടിക്കുകയോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള വ്യക്തികളിൽ 1 year വരെ ഇംപ്രിസൺമെൻറ്റും ഫൈനും കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. സെക്ഷൻ 285 Danger or obstruction in public way or line of navigation. Whoever, by doing any act or by omitting to take order with any property in his possession under his charge, causes danger, obstruction or injury to any person in any public way or public line of navigation shall be punished with fine which may extend to 5,000 rupees. Section 285 പ്രകാരം ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തി ഒരു ആക്ട് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് അണ്ടറിലുള്ള പൊസിഷനിലുള്ള ഏതെങ്കിലും പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ അദ്ദേഹം ചെയ്യേണ്ട എന്തെങ്കിലും പ്രവൃത്തി ഒമിറ്റ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യിക്കണം, അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഡേഞ്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ഇഞ്ചുറി സംഭവിക്കുകയാണ് പബ്ലിക് വേ ഓർ പബ്ലിക് നാവിഗേഷനിൽ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ കോസ് ചെയ്ത വ്യക്തികൾക്കുള്ള പനിഷ്മെന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫൈൻ ആയിരിക്കും 5,000 rupees. അടുത്ത സെക്ഷനാണ് 291 Negligent conduct with respect to animal. Whoever knowingly or negligently omit to take such measure with any animal in his possession as insufficient to guard against any probable danger to human life or any probable danger or grievous hurt from such animal shall be punished with imprisonment for either description for a term which may extend to 6 months, or with fine which may extend to 5,000 rupees, or with both. സെക്ഷൻ 291 പ്രകാരം ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തി നോയിങ്ലി ഓർ നെഗ്ലിജൻ്റ്ലി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പൊസിഷനിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ആനിമലിനെ അത് ഡേഞ്ചറസ് ടു ഹ്യൂമൻ ലൈഫ് ആണെങ്കിൽ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മെഷർമെൻറ്റ്സും സംഭവങ്ങളും സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള നെഗ്ലിജൻ്റ് കാരണം ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തിക്ക് എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഡേഞ്ചർ കോസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള വ്യക്തികൾക്കുള്ള പനിഷ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 6 months വരെ ഇംപ്രിസൺമെൻറ്റും ഫൈനും അപ് ടു 5,000 rupees ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇതാണ് പബ്ലിക് ന്യൂസൻസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ചാപ്റ്റർ 14 സെക്ഷൻ 17. അപ്പോൾ നമ്മൾ പബ്ലിക് ന്യൂസൻസ് എന്താണെന്നും ടൈപ്പ് ഓഫ് പബ്ലിക് ന്യൂസൻസ് എന്താണെന്നും അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കേസ് ലോസസ് എന്താണെന്നും നമ്മൾ വിശദമായി പഠിച്ചതാണ്. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ് വീഡിയോ. ഇഫ് യു ഫൗണ്ട് ദിസ് വീഡിയോ ഹെൽപ്ഫുൾ, ഡോണ്ട് ഫോർഗെറ്റ് ടു ലൈക്ക്, ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ഫോർ more legal insights.